श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे जिया डागन बराबर तपै। भीतर वगै घाती, प्रण वाते नानक हुक्म पछाणै। सुख होवै दिन राती, प्राणवत नानक हुक्म पछाणै। सुख होवै दिन राती। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी। गुरु की साजी साज की नवाजी, गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जियो। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन बिरतियां कागर करके जुड़ करके बैठने की कृपालता करिए। समय और स्वासा नूं सफला करिए। सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, वो इथों तक सी कि जिस वेले रोहेले नगर दी जंग पूर्ण तौर ते सतगुरु जी ने बख्शिश रहमत करके सिखां तो जूझ करके फतेह प्राप्त कीती है। सिखां ने उस वेले सतगुरु दी बख्शिश रहमत प्राप्त करके जंग युद्ध दे विच अनोखे कौतक दिखा के जोर दिखा करके बैरियां नूं मौत दे घाट उतार के रोहेले नगर दी जिहड़ी जंग है ब्यासा नदी दे किनारे वो फतेह प्राप्त कीती है। हुण फतेह दा डंका वजिया ते सतगुरु जी दे सिखां ने खुशी मनाई जंग जितण दी। जथे खुशी मनाई उथे अपने नाल दे प्यारे, नाल दे मित्र, नाल दे सिख विछड़े होयां दा दर्द भी है। सतगुरु जी दे सिख जिहड़े आपस दे विच मिल के गुरु सतगुरु दे सन्मुख सेवा करदे सन, सतगुरु दी बख्शिश रहमत प्राप्त करते सन, अज वो विछड़ चुके ने, भाव शहीद हो चुके, कई जख्मी हो चुके ते कई बच गए ने। भाई विधि चंद वर्गे बच गए ने, सतगुरु दे होर अनन सेवक बच गए ने, जिहड़े जंग मैदान दे विच अनेक प्रकार दे कौतक दिखाते हुए, अनेक प्रकार दे जोर दिखाते हुए बच गए ने, भाव शहीद नहीं होए। ते इधर जदों जित दी फतेह दी खुशी दे विच डंका वजिया, नगारे ते चोट मारी ते सिखां दे मन दी खुशी भी है, दूजे पासे मन दे विच कहंदे अफसोस भी, अपने प्यारे सेवक विछड़ गए ने, सदीव काल लई विछड़ गए। एहो जे विछड़े जिहड़े द्वारा वापस प्राप्त नहीं हो सकते। ते मैं इत्थे बेनती करां गुरु प्यारिओ, संसार विच तीन प्रकार दा विछोड़ा हुंदा है। तीन प्रकार दा विछोड़ा। पहला विछोड़ा हुंदा है कहंदे संसार दे विच कदे अपने तो विछड़ गए ने, वांढे चले गए, रिश्तेदारी विच चले गए, कुछ दिनां दा विछोड़ा।
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੂਜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਏ ਮੌਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤੀਜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, 15,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਹੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰੀਏ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਵਸ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਵੇ ਚਣਵਾਏ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਫੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਫੁਰਤੀਲਾ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਢੂੰਡ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਫੁਰਤੀਲਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੰਡੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜ ਆ ਤੇ ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਐਡੇ ਸੰਡੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੁਖੜਾ, ਨੂਰ ਚਮਕ ਦਮਕਦਾ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜਾ, ਐਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਵਧੀਆ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੋ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਢੂੰਡਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪਏ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁਰਤੀਲਾ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਘੋੜਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਮਾਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਰ ਛਿੜਕਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਅਦਰ ਛਿੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਦਰ ਪਰਫਿਊਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਉ ਵੱਖਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ।
ਵੱਖਰੇ ਚਾਉ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੋਮ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਜੋਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਾਲ ਕੋਈ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਝਲਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਚੌਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ 4 ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਨ। ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਝਲਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਚਮਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਜਕਦਮ, ਉਦਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੀ ਵੱਜੀ। ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ। ਚੌਥਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸੁਭਾਗੇ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਘੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਗੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਗਿਫਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਹੇਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ